ओम शांति 22 मे 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। बाबा कहते मिठे बच्चे, तुमे यही आखि द्वारा जहा किछि देखुछ ए सबु पुराणा दुनियार सामग्री अटे। यह समाप्त होइजिब। सेथिपाई यही दुख धाम को बुद्धिरु भूली जाओ। तुमे यही आखि द्वारा जहा किछि देखुछ एसबु पुराणा दुनियार सामग्री अटे। यह समाप्त होइजिब। सेथिपाई यही दुख धाम को बुद्धिरु भूली जाओ। प्रश्न, मनुष्य माने बाबांक उपरे केउं दोष लगाई देइछन्ति, किंतु सेही दोष काहार भी नुहे। मनुष्य माने बाबांक उपरे केउं दोष लगाई देइछन्ति, किंतु सेही दोष काहार भी नुहे। उत्तर, मनुष्य भाबुछि भगवान ही एते बड़ विनाश कराउछन्ति। सुख एवं दुख सिए ही देउछन्ति। यही परि बाबांक उपरे बहुत बड़ दोष लगाई देउछन्ति। किंतु बाबा कहउछन्ति, पिला माने मु सर्वदा सुखदाता ही अटे। मु काहाकु दुख देई परिबी नाही। जदि मु विनाश कराइबी तेबे सारा पाप मो उपरकु आसीजिब। से सबु तो ड्रामा अनुसार हेउछि, मु कराउ नाही। गीत रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। पिला मानकु बुझाइबा पई केतेक बहुत भल भल गीत मध्य अछि, जार अर्थ को बुझाइबा द्वारा तुमर बाणी खोलीजिब, अर्थात बुझाइबा सहज होइजिब। पिला मानक बुद्धि रे तो अछि जे आमे समस्ते दिन आड़कू यात्रा करुछु। आमर रात्रिर यात्रा शेष हेबाकू जाउछि, कारण भक्ति मार्ग हेउछि रात्रिर यात्रा। अंधकार रे धक्का खाइबाकू पड़ी थाए। तुमे माने अधा कल्प रात्रिर यात्रा करी करी तलकू ओह्लाई आसीछ। एबे ज्ञानर आलोकरे आलोकित होई जोगर यात्रा करिबा पई आसीछ। यही यात्रा प्रति कल्परे थरे मात्र करुछ। तुमे जानिछ, यही जोगर यात्रा द्वारा आमे तमह प्रधानरु सत प्रधान होई पुणी सत प्रधान तो सत्य जुगर मालिक हेबो। सत प्रधान हेबा द्वारा सत्य जुगर मालिक एवं तमह प्रधान हेबा द्वारा कली जुगर मालिक हेउछ। ताकू स्वर्ग एवं यहाकू नरक बोली कुहा जाउछि। एबे तुमे माने बाबांकू मने पकाउछ। बाबांक ठारू ही सुख मिली थाए। जेउ माने अन्य मानकू ज्ञान बुझाई पारिबे नाही, से माने केवल एतिकी मने रखिबा उचित। शांतिधाम हेउछि आम आत्मा मानकर घर एवं सुखधाम स्वर्गर राजत्व। वर्तमानर दुनिया हेला दुखधाम रावण राज्य। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति यही दुखधाम को भूली जाओ। जदिओ एठारे रहुछ, किंतु बुद्धि रे एकथा रहुजे यही आखि द्वारा जहा किछि देखुछ से सबु हेला रावण राज्यर। यही शरीर को देखुछ, यह मध्य पुराणा दुनियार सामग्री। यही सामग्री सबु यज्ञ रे स्वाहा होइजिब। सही पतित ब्राह्मण माने जदि यज्ञ रचना करती, तेबे सेथिरे ज तिल आदि सामग्री स्वाहा करिथांती। एठारे तो विनाश हेब। उच्चरु उच्च हेले बाबा, तांक परे पुणी ब्रह्मा एवं विष्णु अछंती। शंकरंकर तो एते पाटे नाही। विनाश तो निश्चय हेब। बाबा तो सही मानक द्वारा विनाश कराउछंती, जहा उपरे कौनसी पाप लागिब नाही। जदि कहिबे भगवान विनाश कराउछंती, तेबे तांक उपरकू दोष आसीजिब। सेथिपाई एसबु ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि। एहा हेला बेहदर ड्रामा, जाहाकू केही जानी नाहंती। सृष्टिर रचयिता एवं तांक रचना को केही जानी नाहंती। सेथिपाई अनाथ होई जाइछंती। केही हेले धनी अर्थात मुरबी नाहंती।
ଯଦି କାହାର ଘରେ ବାପା ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ତୁମର କ'ଣ କେହି ମୁରବୀ ନାହାନ୍ତି? ଏବେ ତ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କେହି ମୁରବୀ ନାହାନ୍ତି। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ପିଲା ବାପା ସହିତ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଦୁଃଖଧାମରେ କେବଳ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ବାବା କୌଣସି ଦୁଃଖର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କେବେ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସୁଖଦାତା କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ ସିଏ ଦୁଃଖ କିପରି ଦେବେ? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖୀ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ବିନାଶୀ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ପରମଧାମ, ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଏକଦମ ଠିକ୍। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପରମଧାମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ତ ସବୁଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାଉ। ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅଭିନୟ ତୁମେମାନେ ଏହିଠାରେ ହିଁ କରୁଛ। କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଏକଥା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ତ କଳିଯୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ଅଟ, ବାକି ସମସ୍ତେ କଳିଯୁଗୀ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ବାପା କଳିଯୁଗୀ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗମୀ ଯୁଗୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ହେଲେ ପୁରୁଷ କଳିଯୁଗୀ। କେତେ ଫରକ ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛି। ପୁରୁଷ ଯଦି ନ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରେ ଖିଟଖିଟି ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଫୁଲ ହୋଇଯାଏ, ପୁରୁଷ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକୁ ସେହି କଣ୍ଟା ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ଘରେ ପିଲା ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଆମେ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପବିତ୍ର ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା କହେ ଯେ ବିବାହ କରି ନର୍କବାସୀ ହୁଅ। ଏବେ ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯାହାର ଯାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ, ତାଙ୍କର ପୁତଳିକା ତିଆରି କରି ଜଳାଇଥାନ୍ତି ନା, ଯେପରି ରାବଣକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି କେତେ ଘୃଣା ଆସିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାବଣ କିଏ। ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଏପରି କୌଣସି କଥା ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ବିଜୁଳିରେ ଶବକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ସମାପ୍ତ। ସେଠାରେ ଏପରି ଖିଆଲ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ମାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଥି କାମରେ ଆସିବ। ସେଠାକାର ତ ନୀତି ପ୍ରଥା ଏପରି ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଥବା ଥକିଯିବାର କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଏତେ ସୁଖ ରହିବ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ପ୍ରହରୀ ରଖିଦିଅ। ଯେମିତି ମାୟା ନାକ କାନ କାଟି ନ ଦେଉ, କାହିଁକିନା ସିଏ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ତୋଫାନରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାରା ଦିନର ଚାର୍ଟ ଲେଖିବା ଉଚିତ ଯେ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି, କେଉଁଆଡ଼େ ମନ ଚାଲିଗଲା। ଡାଏରୀରେ ନୋଟ୍ କର। କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ, ଇଏ ତ ବହୁତ ବାହାଦୁର ଅଟନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ଭଲ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ପୁରା ପହରା ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ନିଜ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ତ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଭିକ ମାଗି ଚଳିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ଯେ ତୁମେ ହଠ ଯୋଗୀ। ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ତ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏବେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲୁ। ଏବେ କନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ କେଉଁ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛୁ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ଆଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ପଦ ମିଳିନଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଗଲେ ପଦବୀର ଟୋପି ମିଳିଯାଏ। ତାପରେ ଯାଇ ସରକାରଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ମୁଁ ଯାହା ଏବଂ ଯେପରି ଅଟେ ତାହା ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ମୋଠାରେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଯେ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ସେଥିରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଭିନୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ନା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଯିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଶତପ୍ରଧାନ ହେଉଛି। ତତୋ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ରର ଅର୍ଥକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଥାଏ। ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ନିଜ ଘର ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟସକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଧାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ କୁହାଯାଏ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଧାମକୁ ସୁଖଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଦୁଃଖର ବନ୍ଧନ ରହିଛି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ସୁଖର ସମ୍ବନ୍ଧ କୁହାଯିବ। ଏବେ ଦୁଃଖର ସବୁ ବନ୍ଧନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ରାଜଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଜଗତମ୍ବା ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ପିତାମାତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସେହିମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବେ, ଯିଏ ଦିନ ରାତି ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ପଇସା କଉଡ଼ି କିଛି ବି ନେବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ 5 ବିକାରର ଦାନ ଦିଅ। ଏହି ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ରତାର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ଦେବତା ହେବ।
ବାକି ଆମେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ। କେବଳ 5 ବିକାରର ଦାନ ଦିଅ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି କଳା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା? ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛ କୁହ, ବିକାରକୁ ଦାନ ଦେଲେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ପବିତ୍ର ହୁଅ, କେବେ ବି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଫୁଲ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ହିଁ ଫୁଲ ଥିଲ, ପୁଣି କଣ୍ଟା ହୋଇ ଯାଇଛ। 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି? ତୁମେ କୁହ, ହଁ, ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ସବୁ ଖେଳ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ନାଟକ କିପରି ଚାଲିବ? ଏମିତି ତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ନାଟକ କିପରି ହେବ? ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ନାଟ୍ୟଶାଳା। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ବେହଦର ଖେଳର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ଯିଏକି ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି କିପରି ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲୁ। ବିକାରୀ ମାର୍ଗକୁ ବାମ ମାର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ଆମେ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ। ଆମର ହିଁ ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବାର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଭାରତ ହେଲା ଅବିନାଶୀ ଭୂଖଣ୍ଡ। ଏହାର କେବେ ବି ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ତୁମର ଏହିସବୁ କଥାକୁ ସେହିମାନେ ମାନିବେ, ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମାନିଥିବେ। 5000 ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ନିଜର ମହଲ ତିଆରି କରିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ସୁନାର ଦ୍ୱାରିକା ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଅଛି, ତାହା ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ଦେବତାମାନେ ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରପୁର କରି ଦେଉଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନସାଗର ବାବା ହିଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଥାଳି ଭରପୁର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଝୋଲିକୁ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଭାଙ୍ଗ ଦୁଦୁରା ପିଉଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଝୁଲା ଭରିଦିଅ, ଆମକୁ ଧନ ଦିଅ। ତେବେ ଦେଖ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେ ଗ୍ଲାନି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ଲାନି ବା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଖେଳ, ଯାହା ପୁନର୍ବାର ହେବ। ଏହି ନାଟକକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ବାବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ କୁଳର ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହିବେ, ତେବେ ସେଠାରେ ଲଢ଼େଇ କିପରି ହେବ? ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାହୁବଳର ଅଧିକାରୀମାନେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମକୁ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବାହାରିଛି, ଯାହାକି 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେବେ ଆତ୍ମା ତ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ।
କେହି କେହି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରକେଟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ମେସିନ୍ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପତିତ ଆତ୍ମା ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବ, ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଯିବେ। ଦଣ୍ଡ ତ ବହୁତ ମିଳିବ। ସେଠାରେ ତ ଗର୍ବ ମହଲରେ ଆରାମରେ ରହିବେ। ପିଲାମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କିପରି ହେଉଛି। ଅପରିଷ୍କାରର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ଥାନ ଏକଦମ ଯେପରି ଆଲୋକିତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ସେହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ହେବା ଉଚିତ। ଡାଲି ଭାତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଋଷିକେଶରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରରୁ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଁ, କିଏ କେଉଁଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ମାୟାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ସଚା ଚାଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ ତଖତ ନସିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ରାତି ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। 5 ବିକାରର ଦାନ ଦେଇଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ବରଦାନ, ସେନ୍ସ ଏବଂ ଇସେନ୍ସର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଣିଆକୁ ସ୍ୱାହା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୁଅ। ସେନ୍ସ ଏବଂ ଇସେନ୍ସର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଣିଆକୁ ସ୍ୱାହା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ, ସେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ବା ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଏବଂ ଇସେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ଦୁଇଟିର ଯଦି ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ, ତେବେ ନିଜର ପଣିଆ ବା ମୋର ପଣିଆର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତିଟି ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେବା ପ୍ରତି ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଦେହ ସହିତ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର କଥା ସବୁ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର କଥା ସବୁ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ପବିତ୍ରତା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମନର ସଂକଳ୍ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିଲା ବା କୌଣସି ଆତ୍ମାର ବିଶେଷତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲ ବା ସେହି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଲା, ଏହିଭଳି ବା ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ଯାହାକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ବକ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।